الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الشيخ محمد جميل زينو: سؤال 39 هل يجوز طلب الدعاء من الأحياء؟ هل يجوز يفكر لنا 39 هل يجوز يفكر لنا طلب الدعاء دعاء أننا تماسن مفلق من الأحياء هي وكهنو أكالاتوش بهوت كالو كهنو أكالاتوش تماسنون أن دعاء مفلق يفكر لنا لما رقم يأكل هل يجوز يفكر لنا طلب الدعاء دعاء أن تماسن مفلق من الأحياء بهوت كالو كهنو أكالاتوش ويم هي وكهنو أكالاتوش دعاء مفلق يفكر لنا. جواب 39 يا 39 ጥያቄ ምላሽ يجوز طلب الدعاء من الأحياء للأموات بلو يلالو الشيخ محمد جميل زينو يجوز يفكرال طلب الدعاء دعاء مفلق يفكرال من الأحياء هي وكهنو أكالاتوشنا بيوت كالو كهنو أكالاتوش دعاء أننا تماسن مفلق يفكرال للأموات يالموت يهنو أكالاتوشنا متان يالهنو أكالاتوش كهنو هي وكهنو أكالاتوش دعاء أننا تماسن مفلق يتشال يفكرال يبلو مالت أقلي يتسني هنون أكال هي واسكهن الدرس وما قتلم ترسونو دعاء تقبل الناس لنورو يشلال تبلو يميقمتي هنا أكال كهنا دعاء درقلين أقلي هو يبلو مفلق يتشال بايهونغن يمن جزي منا يهول لم يألت كألت ديداننا تكبر لهنا يقبامي قداي سلفوش بازي هنتا اندال تقبرو بركات يهونو أئموش وسالو يألت كألت كنواني أدرقلن يزا يقبام ياغنيهون سو تورنو بلهم تاسبون بمولو دعاء درقلين بزي ማነው የጉዳይ ሰለፎች ዘንድ የሚታወቅ የሆነ ነገር አይደለም። አልፎ አልፎ ሊባል ይችላል ኢንሻአላህ ከታች የሚመጡት የሆኑት ማስረጃዎች እንደሚጠቁሙት ማለት ነው። ምክንያቱም ከአንተ ውጭ ያለ የሆነን አካል ሁሌም ዘወትር ወይም ደግሞ በተደጋጋሚ ዱዓ አድርግልኝ የምትለው ከሆነ ሰውየውንም ላልሆነ አደጋ መዳረግና መጋበዝ ነው የሚሆነው። ለምሳሌ ያክል ሰውየው ራሱን አክብዶ የሚመለከት የሆነ አካል ሊሆን ይችላል። በዚህ አንተ በምትለው በሆነው ንግግር ምክንያት ማለት ነው ዱዓ አድርግልኝ ስትለው እሱን ትልቅ አድርገም እንደምታስበው የሱን ትልቅነት እንደምታጽድቅለት ማለት ነው እያሳየው ይስተዋላል። ስለዚህ ጉዳይ ደግሞ ጉሩር ውስጥና እንዲሁም መነፋፋት ውስጥ ራሱን መስቀል ውስጥ ማለት ነው ሊከተው ይችላል። ከዚያ በኋላ ስራውን ወደ ማበላሸት የሚጓዝበት ወይ የሚያመራበት የሆነ ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል። ስለዚህ ከዚህ አንፃር በተደጋጋሚና ሁሌም ዘውትር የዕለት ከዕለት ተግባር አድርገን ልንይዘው አይገባም። አልፎ አልፎ ቢባል ግን ምንም አይነት ችግር የለውም። طيب يجوز طلب الدعاء من الأحياء للأموات قال تعالى مكنيتم الله سبحانه وتعالى على يخاطب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيا ملكتين صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمين نقره نساله الله سبحانه وتعالى حيا بهوت سالو مالتنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهوت سالو الله سبحانه وتعالى ملكتين ينقراتي هنا نقرين ورال الله سبحانه وتعالى قال تعالى يخاطب الرسول ملكتنيون صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمين ناقره نسالة حيا بهوت سالو صلى الله عليه وعلى آله وسلم واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات واستغفر مهرة طيق يا محمد لذنبك لستتنا لونجله مهرة طيق وللمؤمنين عندهم دقموا لأمانيوچم مهرة طيق اللاتشو والمؤمنات سيت لهنو أمانيوچم مهرة طيق اللاتشو وللمؤمنين يميلو وند لهنو أمانيوچ مهرة طيق اللاتشو والمؤمنات عندهم ደግሞ ሴት ለሆኑ አማኞች ምህረትን ጠይቅላቸው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምህረትን መጠየቅ ዱዓ መሆኑ የሚታወቅ የሆነ ነገር ነው። ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ አሊሂ ወሰለም ለኛ ምህረትን መጠየቃቸው ዱዓ ነው። አላህን መማጸን ነው የሚሆነው። ስለዚህ ከመልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ አሊሂ ወሰለም በህይወት ሳሉ ዱዓ እንዲያደርጉልን መፈለጋችን ላይ ይጠቁማል። ወስተግፊር ሊዘንቢከ ወሊልሙእሚኒና ወልሙእሚናት ብሎ ስላለ ማለት ነው። ስለዚህ አማኝ ከሆኑት ጅምላዎችና ጥቅሎች መካከል አንድ ግለሰብ ተነስቶ መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ አሊሂ ወሰለም በህይወት ሳሉ ዱዓ አድርጉልኝ አላህ መልእክተኛ ሆይ ወይም ደግሞ ኢስቲግፋር ጠይቁልኝ አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala መግፊራህ ጠይቁልኝ ምህረት እንዲለግሰኝ ለምኑልኝ ብሎ ቢል ምንም አይነት ችግር አይኖረውም ማለት ነው። ነገር ግን የሞተ የሆነ አካል ከሆነ መቃብር ውስጥ የተደፈነ የሆነ አካል ከሆነ ግን ዱዓ አድርግልኝ ማለት አይችልም እሱን ምክንያቱም ሞቷል
የሞተ የሆነ በድን የሆነ አካል ስለሆነ ሊሰማው አይችልም። ኢነከ ላ ቱስሚዑ ልመውተ ወላ ቱስሚዑ ሱመ ዱዓ ኢዛ ወለው ሙድቢሪን ብሎ አላህ እንደተናገረው ማለት ነው። طيب وفي الحديث الصحيح صحيح هنا صدقوا بمطاو هنا حديث وسطم الذي يانوسم دغمو رواه الترمذي الامام الترمذي يزغبه هنا زغبان ان رجلا يهنا ግለሰብ ضرير البصر እይታውን የተነጠቀና ያጣ አይነ ስውር የሆነ አካል ማለት ነው። ضرير ብሎ ማለት አይነ ስውር ማለት ነው። አይኑን ያጣ የሆነ አካል አልበሰሪ አይኑን ያጣና አይነ ስውር የሆነ አካል የሆነ ግለሰብ አተ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ አሊሂ ወሰለም መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ አሊሂ ወሰለም ዘንድ መጣ። መጣ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ አሊሂ ወሰለም እሳቸው ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ አሊሂ ወሰለም ዘንድ መጣ። فقال ከዚያም ማላቸው ادعوا الله سبحانه وتعالى ተማጸንልኝ አዩዓፊየኒ አላህ ነፃ ሰላም ሊያደርገኝና ጤናን ሊለግሰኝ የተከሰተ የሆነውን በሽታና አይነ ስውርነትን ይቀርፍልኝ ዘንድ ከቀረፈን በኋላ ጤናን ይለግሰኝ ዘንድ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላን ተማጸንልኝ የአላህ መልእክተኛ ሆይ ብሏቸዋል። ስለዚህ እንደሚቻል ይህም ዘገባ ይጠቁመናል። ሳቢት የሆነ ዘገባ ነው። አልአልባኒ ረሂመሁላሁ ተዓላ ዘገባውን ሶሒህ ብለውታል። طيب ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ከሆነ ጃኢዝ ነው ይፈቀዳል። ሐይ ከሆነ አካል እንዲሁም ዱዓው ተቀባይነት ይኖረዋል ተብሎ የሚገመት የሚታሰብ የሆነ አካል ከሆነ ዱዓ አድርግልኝ የሚባል ምንም አይነት ችግር አይኖረውም። ሽርክ ደረጃም አይደርስም፣ ቢድዓም ደረጃ አይደርስም። እንደ ሸሪዓችን ውግዝ የሆነ ተግባር አይሆንም። በል እንደውም እንደ ሸሪዓችን የተወደሰና ውድስ የሆነ ተግባር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ባይሆን ግን ቀደም በዋሳሁት በሆነው ቀይድና ገደብ መጠን መሆን መቻል አለበት። ሁሌም ዘወትር የዕለት ከዕለት ክንዋኔ አድርጎ ሊይዝ አይገባም። በል ሰውየው ሌላ አካል ከሚያደርግለት ከሆነው ዱዓ የበለጠ የራሱ ዱዓ ማለት ነው ኢላማውን የመታ የሆነ ዱዓ ነው የሚሆነው። በተለይ ሰውየው የተጨነቀና እንዲሁ ውጥረት ውስጥ የገባ የሆነ አካል ሆኖ ሳለ የሚያደርገው የሆነ ዱዓ እጅግ በጣም ብርቱና ጠንካራ የሆነ ኢላማውንና ሀደፉን የሚመታ የሆነ ዱዓ ነው የሚሆነው። አመን ዩጂቡል ሙድጠረ ኢዛ ደዓህ ወየክሽፉ ሱአ ወየጅዐሉኩም ኹለፋአ አልአርድ አኢላሁም መዐላህ ቀሊለን ማ ተዘከሩን ብሎ አላህ እንደተናገረው አመን ዩጂቡል ሙድጠረ ኢዛ ደዓህ የተጨነቀና የተጠበበ የሆነን አካል ዱዓና ተማጽኖ የሚቀበለው ማን ነው? በለመነው ጊዜ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላን የተጨነቀና ውጥረት ውስጥ የገባ የሆነ አካል አላህን በለመነው ጊዜ እና አላህ ጭንቀት ውስጥና ውጥረት ውስጥ የገባ የሆነን አካል ዱዓና ተማጽኖ ማን ነው የሚቀበል ብሎ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይላል። ኢላሁም አላህ ከአላህ ጋር ሌላ አምላክ አላችሁን? ይህንን ነገር የሚፈጽም ከአላህ ጋር ሌላ አምላክ የእናንተን ዱዓና ወይም የተጨነቀ የሆነን አካል ዱዓ የሚቀበል ሌላ አምላክ አለን ይላል አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ቀሊለን ማ ተዘከሩን ጥቂትን እጅግ በጣም ጥቂትንና ውስን የሆነን ነው የምትመከሩት ይላል አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ። እና እንደ ትግል ያው አማኝ የሆነ አካል ሆኖ ሳለ ሷሊህ ነው ብለን የምናስበው የሆነውን አካል ዘወትር ሁሌም ሳይሆን የምንለው ይህንን ጉዳይ እሱንም ለአደጋ ላለመዳረግ አልፎ አልፎ ብንል ምንም አይነት ችግር አይኖረውም። ይህም ደግሞ ሰውየው እየታየ ነው ለፊትና የሚዳረግ የሆነ አካል ሊሆን ይችላል ብለን የምንገምተው ከሆነ አንለው እንተዋለን። ነገር ግን ፊትናን የምንተማመንለት የሆነ አካል ከሆነ ደግሞ አላህን በእጅጉን የሚፈራ ስራውን ሊላሂ ረቢል ዓለሚን ብቻና ብቻ ያደርጋል ብለን የምናስበው የሆነ አካል ከሆነ ደግሞ የዛኔ አልፎ አልፎ ብንል ምንም አይነት ችግር አይኖረውም። እነዚህ ማስረጃዎች ናቸውና ወላሁ አዕለም። ሱአሉን አርበዑን የአርባኛው ጥያቄ ማነው? የአርባኛው ጥያቄ ብለው ይላሉ الشيخ محمد جميل زينو سؤال 40 ما هي واسطة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما هي مندنات الصلاة ما مندنات مالتنا هي الصلاة مندنات واسطة طالقة قبنت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا ملكتني صلى الله عليه وعلى آله وسلم طالقة قبنت يسرى درشا مندنات واسطة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جواب 40 يا 40 ጥያቄ ምላሽ واسطة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا ملكتني صلى الله عليه وعلى آله وسلم طالقة قبنت ስራቸው ወይም የስራ ድርሻ هي التبليغ እሷም ማድረስ ነው።
ከዚህ የተለየና ወይም ከዚህ የወጣ ከዚህ ውጭ ሌላ ስራ የላቸው ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ አሊሂ ወሰለም ማድረስ ብቻና ብቻ ነው። አድርሱ የተባሉት የሆነውን መመሪያ ለህዝብ ወይም አድርሱ ለተባሉት ለሆነ ህዝብ ማድረስ ብቻና ብቻ ነው ማለት ነው። ይሄ ተብሊግ እሷም ማድረስ ናት። ያ አዩሃ ረሱል በልግ ማ ኡንዚለ ኢለይከ ሚን ረቢክ ወኢን ለም ተፍዐል ፈማ በለግተ ሪሳለተህ ብሎ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንደተናገረው ቃለ ተዓላ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ አለ ይሉናል الشيخ محمد جميل زينو يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أنت نبي هوي ويم أنت ملكتنيا هوي لا يا أيها الرسول أنت ملكتنيا هوي بلغ أدرس ما نجرن أنزل يتورد هنا النجر إليك ودانت يتورد هنا النجر ناممر أدرس من ربك كفتاري أقتاجا يمنج كفتاري أقتاجا منجتو يتورد هنا الممر أدرس لا تبالك ولهنو أكل لا ألم أدرس مالتنا مكنياتم ملكتنيا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ألم أزنت فنون يتلاكتنا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بلا الله سبحانه وتعالى لتناقر سلزي يه قرآن أنكس عندما تكمن يملكتنيا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تالك قب النتي إسراء الرشاء التبليغ يتسنيونه مدرس يتسنيونه انجي كزيوج ليلا من ما ينس نجر يلم ساتشو زند مالتنا كزيوج ليلا يتسطاچو هنا نجر يلم يا أملاك درجة لنسطاچو فسمون دم يفكر متكمن بلغ ما أنزل إليك من ربك يتبالتنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ملكتن يوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا اللهم اشهد بلوالو الله مسكر በእነዚህ ሰዎች ላይ መስክር بمعنى አድርሱ የተባሉት የሆነውን መመሪያ ካደረሱ በኋላ ማለት ነው። في حجة الوداع ነው ይሄን ነገር የተናገሩት በመሰናበቻው ሐጅ ስነ ስርዓት እለት ማለት ነው። ሊሞቱ ሁለት ወር አቅራቢያ እንደቀረበ የዛኔን የተናገሩት ሊሞቱ ሁለት ወር አቅራቢያ ብቻና ብቻ ነው የቀረው። ከዚያ በኋላ ሞተዋል ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ አሊሂ ወሰለም ሐጀቱል ወዳዕን ካደረጉ በኋላ በእድሜያቸው አንድ ሐጅ ብቻ ነው ያደረጉት ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ አሊሂ ወሰለም እሱም ሐጀቱል ወዳዕ ነው። ዑምራ ደግሞ አራት ዑምራ አድርገዋል ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ አሊሂ ወሰለም። ዑምራ አራት ዑምራ ነው። ሐጅ ደግሞ አንድ ሐጅ ብቻና ብቻ ነው ያደረጉት وهو الحجة الوداع የተሰኘው ሆነው ሐጅ ነው። እሱም ደግሞ የመሰናበቻው ሐጅ ስነ ስርዓት የተሰኘው ማለት ነው። እናዚያ ቦታ ላይ ነው መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ አሊሂ ወሰለም እጅግ በጣም ድካ የደረሰ የሆነን ምክር ባልደረቦቻቸውን ከመከሩ በኋላ እጅግ በጣም በርካታ የሆኑት ባልደረቦቻቸው ተሰባስበው ነበር እዚያ ቦታ ላይ። ከዚያም በኋላ ምክርን ከለገሱ በኋላ አላ ህል በለግቱ ብለዋል። አዋጅ አደረስኩኝን ብለው ተናግረዋል። ወይም ደግሞ ብለው ጥያቄን አቅርበዋል። ብለው በሚሉበት ጊዜ የዛኔ ሷሃቦችም ደግሞ አድርሰሃል ብለው ማለት ነው ምላሽ ሰጥተዋል። ከዚያም በኋላ ነው ምን ያሉት አላሁመ እሽሀድ ብለው ያሉት። አላህ ሆይ መስክር እነዚህ ሰዎች እንዳደረስኩላቸው አድርሰሃል ሲሉ መስክረዋልና አንተም መስክር እንዳደረስኩኝ ብለው መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ አሊሂ ወሰለም አላህን አስመስክረዋል። አላሁመ እሽሀድ አላህ ሆይ መስክር ብለዋል። ጀዋበን ምላሽ ይሁን ዘንድ لقول الصحابة ለሷሃቦች ንግግር ምላሽ ይሁን ዘንድ ጀዋበን ምላሽ ይሁን ዘንድ لقول الصحابة ለሷሃቦች ንግግር ምላሽ ይሁን ዘንድ ምንድነው ያም የሷሃቦች ንግግር ደግሞ ነሽሀዱ አነከ ቀድ በለግተ ብለው ሲሉ ማለት ነው። ነሽሀዱን መሰክራለን አነከ አንተ መሆንህን ያ ሙሐመድ ቀድ በለግተ በርግጥ ያደረስክ መሆንህን እንመሰክራለን ብለው ሲሉ ማለት ነው። በርግጥ አድርስ የተባልክ የሆነውን መመሪያ ምንም ሳታስቀር ምንም ሳታዘገይ ሁሉን ነገር ወደኛ እንዳደረስክ እንመሰክራለን ማለታቸው ነው። ነሽሀዱ አነከ ቀድ በለግተ ብለው ሲሉ የዛኔ መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ ሰለም ምናሉ አላሁመ እሽሀድ አላህ ሆይ መስክር ያው እንዳደረስኩኝ እነሱ መስክረዋልና አንተም መስክርልኝ አድርሻለሁኝ ብለዋል። ስለዚህ የመልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ አሊሂ ወሰለም የሥራ ድርሻ የጣልቃ ገብነታቸው የሥራ ድርሻ ምን ሊሆን ነው? አተብሊግ ሊሆን ነው ማድረስ ሊሆን ነው እንጂ ሌላ ምንም ነገር የለም። ለመልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ አሊሂ ወሰለም የተሰጣቸው የአምላክነት ደረጃ ፈጽሞ የለም ማለት ነው። ረዋሁ ሙስሊሙን ኢማም ሙስሊም ረሂመሁላህ ሶሒህ ላይ ዘግቦታል ይህንን ዘገባ። ስለዚህ የመልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ አሊሂ ወሰለም የሥራ ድርሻ ማድረስ ብቻና ብቻ ከሆነ ከሳቸው ከአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የምንፈልግ የሆነውን ነገር አንፈልግም ማለት ነው። ከአላህ የምንፈልግ የሆነውን ነገር
ነገር ከጭንቅ መገላገልን ሊመስል ልጅ መስጠትን ይመስል ኢላ አኺሪሂ ሌሎችም ነገራቶች ይኖራሉ። እነዚህን ነገራቶች ያ ረሱላህ አጊትና ያ ረሱላህ አዕጢና ከዛ ወከዛ ብሎ ማለት ነው መጠየቅ አይቻልም። እነዚህ ነገራቶች ከአላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ብቻና ብቻ የሚለመኑ ከአላህ የሚፈለጉ የሆኑ ነገራቶች ናቸው። የመልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወአሊሂ ወሰለም የጣልቃ ገብነታቸው የስራ ድርሻ ምን ሊሆን ነው ማለት ነው? አተብሊግ ብቻና ብቻ ማድረስ ብቻና ብቻ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከዚያ ውጭ ሌላ ምንም አይነት የአምላክነት ደረጃና እንዲሁም ደግሞ አምላክ አላህ የሚሰጠው የሆነው ነገር ለሳቸው አይሰጥም ነው። ይህንን ለማሳየት ነው እዚህ ቦታ ላይ ይህንን አጀንዳ ያነሱት الشيخ محمد جميل زينو. طيب سؤال 41 41 ጥያቄ ይላል يا 41 ጥያቄ سؤال 41 ممن نطلب شفاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممن كمان نطلب يمنفلقو شفاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يملكتنيو صلى الله عليه وعلى آله وسلم شفاعة ملجأ يمنفلقو كمان كملكتنيو صلى الله عليه وعلى آله وسلم كراساتشون منفلقو ويسدقو كمان منفلقو የሚለውን በተመለከተ የሚያጠና የሚዳስስ የሆነ ጥያቄ ነው። 41ኛው ጥያቄ جواب 41 የ41ኛው ጥያቄ ምላሽ አሉ نطلب شفاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الله አሉ نطلب እንፈልጋለን شفاعة መልጃን الرسول የመልእክተኛው صلى الله عليه وعلى آله وسلم መልጃ እሳቸውኛን ማማለዳቸውንና ማሸማገላቸውን እንከጅላለን እንፈልጋለን ሚን አላህ ከአላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ብቻና ብቻ ነው የምንፈልገው። اللهم وفقنا اللهم اعطنا شفاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ብለን የምንጠይቀው እሱን ነው እንጂ መልእክተኛውን ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ አሊሂ ወሰለም ያ ረሱላህ ሸፊዕኒ ብለን መጠየቅ አንችልም። ያ ረሱላህ ሸፊዕኒ ማለት አንችልም። ይህ አይፈቀድም ፈጽሞ። ምክንያቱም የምልጃ አይነት በሙሉ ሊላሂ ረቢል ዓለሚን ብቻና ብቻ ስለሆነ ማለት ነው። ያ ረሱላህ ሸፊዕኒ የምንል ከሆነ ዱዓን ለመልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ አሊሂ ወሰለም አደረግን። ዱዓ ደግሞ ዒባዳ መሆኑ የሚታወቅ የሆነ ነገር ነው። ዒባዳን ደግሞ ከአላህ ውጭ ላለ ለሆነ አካል ለመልእክተኛውም ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ አሊሂ ወሰለም ሆነ ለሌሎች አካላቶች አዙሮ መስጠቱ ሽርክ ያሰኛል። ስለዚህ እዛኔ ሽርክ ሊሆን ነው ማለት ነው። ሸፋዓን መጠየቅ የተሰኘው ከአላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ውጭ ላለ ለሆነ አካል ከሆነ ዱዓ ሆነና ዱዓኡ ገይሪላህ የሚለው ስለሚካተት የዛኔ ሽርክ ሊሆን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሸፋዓም የሚፈለገው ከአላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ብቻና ብቻ ነው። ቃለ ተዓላ አላሁ ስብሐነሁ ወተዓላ አለ قل لله الشفاعة جميعا بلو الله سبحانه وتعالى تناغروال إلنال الشيخ محمد جميل زينو قل لله قل بل يا محمد لله لا الله سبحانه وتعالى بتشانو بله بل الشفاعة ملجا يتسنيو جميعا أتقال يملجا ينسب مولو لا الله سبحانه وتعالى بتشانو بله بل سلازي أتقال يملجا ينسب مولو لا الله سبحانه وتعالى بتشانو كتباله هي محض حق الله سبحانه وتعالى لتفنو مالتنا شفاعة يا الله سبحانه وتعالى بتشانيا مبت لتفنو مالتنا ليلو أقل لقرة يما يشلبتي هنا يا أملاكاتشن يا فتارياتشن ጌታችን የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቸኛ መብት ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ከአላህ ብቻ ነው የምንጠይቀው የምንማጸነው ማለት ነው። اللهم وفقنا لشفاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم القيامة ብለን አላህን ብቻና ብቻ ነው የምንማጸነው ነው። وعلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم መልእክተኛው صلى الله عليه وعلى آله وسلم አስተምረዋል። الصحابية صحابيون አስተምረውታል። ቀደም ያሳለፈን የሆነው ضرير የሆነውን صحابي ማለት ነው። አይነ ስውር የሆነውን አካል ملكتني صلى الله عليه وعلى آله وسلم استمروتال أن يقول للأستمروتال اللهم شفعه فيا ብሎ እንዲል ማለት ነው። በቀጥታ እሳቸውን እንዲጠይቅ አይደለም ያስተማሩት። አይነ ስውር የሆነው አካል መልእክተኛውን ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ አሊሂ ወሰለምን ዱዓ አድርጉልኝ ብሎ በሚልበት ጊዜ የዛኔም መጨረሻ ላይ ምን ብለውታል? አይነ ስውሩን አላህ ማነው ቁል ብለውታል። በል اللهم شفعه فيا አላህ ሆይ ሙሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ አሊሂ ወሰለምን በኔ ጉዳይ ውስጥ ምልጃውን ተቀበል ብለህ በል ብለውታል ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ አሊሂ ወሰለም። ስለዚህ በቀጥታ እኔን
ለምነኝ እኔን ጠይቀኝ አላሉም። ለአይነ ስውሩ ሲያስተምሩት ማለት ነው። አላሁመ ሸፊዕሁ ፊየ አላህ ሆይ ምልጃውን ተቀበል በኔ ጉዳይ ላይ መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ አሊሂ ወሰለም የሚያደርጉት የሆኑን ምልጃ ተቀበል ማለት ነው። ፊየ ብሎ ማለት በኔ ጉዳይ ማለት ነው። በኔ ጉዳይ ውስጥ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ አሊሂ ወሰለም የሚያደርጉት የሆኑን ምልጃና ሸፋዓ ተቀበል አላህ ሆይ ብሎ እንዲል መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ አሊሂ ወሰለም አዘውታል ወይም አስተምረውታል። ሐሰኑን ሶሒሕ የሆነ እንዲሁም ሐሰንና ሶሒሕ የሆነ ዘገባ ነው። ረዋሁ ተርሚዚዩ አልኢማሙ ተርሚዚ የዘገበ የሆነ ዘገባ ነው። طيب قدم يا وقدم سلا سلفنال الألباني رحمه الله تعالى زجبان صحيح بلوتال لما سرجانت يمياغلقل هنا زجبانه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ملكتني صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا إني اختبأت دعوتي أني دعائنا تماصمين دبك الله نيالو اختبأت بلو مالت دبك الله مالتنا دعوتي دعائنا نديم تماصمين دبك الله ያሉ ሸፋዓተን ምልጃ ይሆን ዘንድ የውመል ቂያመቲ በዕለተ ቂያመህ ምልጃ ይሆን ዘንድ አሉ። ሊመን ማተ ለሞተ ለሆነ አካል ሚን ኡመቲ ከህዝቦቼ ለሞተ ለሆነ አካል ምልጃ ይሆን ዘንድ ላ ዩሽሪኩ ቢላህ በአላህ ላይ ቅንጣትን ያላጋራ ሸይአን አንዳችንም ነገርና ቅንጣትን በአላህ ላይ ያላጋራ የሆነ ከህዝቦቼ ለሞቱ ለሆኑ አካላቶች የውመል ቂያማና በዕለተ ቂያመህ ምልጃ ይሆን ዘንድ እኔ ዱዓዬንና ተማጽኖዬን ደብቅ ያለሁኝ አሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ አሊሂ ወሰለም። ይህ ብሎ ማለት የውመል ቂያመህ መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ አሊሂ ወሰለም አማኝ ለሆኑ አካላቶች ከህዝቦቻቸው ለሞቱ ለሆኑ አካላቶች እንደሚያማልዱ የሚጠቁመን የሆነ ዘገባ ሆኗል። ስለዚህ መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ አሊሂ ወሰለም ዱዓን ደብቅ ያለሁኝ ብለው የሚሉት ዱዓ እንደሚታወቀው መድዑ እንዳለ ይጠቁመናል። ዱዓን ደብቅ ያለሁኝ ያሉት ስለዚህ የሚለመን የሆነ አካል እንዳለ አምላክ እንዳለ ጠቁመን መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ አሊሂ ወሰለም ሸፋዓን ራሱ የሚጠይቁት ከማን እንደሆነ ይጠቁማል። ከአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንደሆነ ይጠቁመናል። ኢኒ እኽተበዕቱ ዳዕወቲ ሸፋዓተን የውመል ቂያመቲ ብለዋልና ማለት ነው። ስለዚህ ሸፋዓን የሚጠይቁት መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ አሊሂ ወሰለም ከአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ነው። ይህ ከሆነ ደግሞ ስለዚህ ባሪያዎች መልእክተኛውን ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ አሊሂ ወሰለምን ያ ረሱላህ ሸፊዕኒ ብሎ መጠየቅ አይችልም ማለት ነው። ያ ረሱላህ አዕጢኒ ሸፋዓተከ የአላህ መልእክተኛው ሸፋዓችሁንና ምልጃችሁን ስጡኝ ለግሱኝ ብሎ ማለት እንደማይችል ይጠቁመናል ነው። እሳቸው ከአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ምልጃን እንደሚጠይቁ የደበቁት የሆነ ዱዓ እንዳለ ማለት ነው። ከአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የውመል ቂያማ ምልጃን ማለት ነው ለሞቱ ለሆኑ አካላቶች ሚነል ሙስሊሚን ሚን ኡመቲሂ እንደሚጠይቁ ይጠቁመናል ዘገባው። ረዋሁ ሙስሊሙን ኢማም ሙስሊም ረሂመሁላህ ሶሒህ ላይ የዘገበው የሆነ ዘገባ ነው። طيب خيرا إن شاء الله أزيوناكم نكتفي بهذا المقدار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.